کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ عجیبوغریب سمندری مخلوقات زمین کے اتنے قریب کیوں آ رہی ہیں؟ جیسے جیسے یہ قدیم سمندری مخلوقات سطح پر آ رہی ہیں، سوالات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بڑی طاقتیں اور سائنٹسٹ سمندروں کو دریافت کرنے سے کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ ہم خلا میں زندگی تلاش کرنے نکل گئے، مگر اپنے ہی سمندروں کی گہرائیوں میں جھانکنے سے کتراتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو طیبہ انکورڈز۔ پچھلے کچھ سالوں میں کئی سمندری مخلوقات کو سطح پر آتے دیکھا گیا، جیسے اور فش، جائنٹ سکویڈ اور اینگلر فش۔ سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں یہ کسی بڑی تبدیلی کا سگنل ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کوئی تباہی آنے والی ہے، سونامی، ارتھ کویک یا کوئی اور قدرتی آفت۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اور فش کی۔ اور فش کیا ہے؟ قیامت کی مچھلی یا کچھ اور؟ اور فش جو ایک لمبی تلوار جیسی مچھلی ہے، عام طور پر گہرے پانیوں میں رہتی ہے، مگر اب ساحلوں پر دیکھی جا رہی ہے۔ حال ہی میں میکسیکو کے ساحل پر ایک ریئر اور پراسرار سمندری مخلوق اور فش دیکھی گئی۔ مانا جاتا ہے کہ یہ کسی بڑی تباہی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ رابرٹ ہرج اور ان کی بیوی نے مچھلی کو دیکھا، جو عام طور پر گہرے پانی میں پائی جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹی تھی، جبکہ اور فش 36 فٹ تک لمبی اور 270 کلو گرام تک بھاری ہو سکتی ہیں۔ اور فش کو ڈومسڈے فش بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ جب بھی یہ مچھلی سمندر کی سطح پر دیکھی جائے، کوئی بڑا قدرتی حادثہ ہونے والا ہوتا ہے۔ جاپانیز ٹریڈیشنز کے مطابق اور فش کا سمندر کی سطح پر آنا ارتھ کویک یا سونامی کا سگنل ہو سکتا ہے۔ 2011 کے سونامی سے پہلے جاپان میں، 2017 کے ارتھ کویک سے پہلے میکسیکو میں اور 2020 کے فلپینز ارتھ کویک سے پہلے بھی یہ مچھلی دیکھی گئی تھی۔ نومبر 2024 کیلیفورنیا کے ساحل پر اور فش دیکھی گئی اور چند دن بعد 7.1 میگنیچیوڈ کا ارتھ کویک امریکہ کے ویسٹرن کوسٹ پر آیا۔ اب پھر سے یہ ساحلوں پر نظر آ رہی ہے۔ کیا یہ کوئی وارننگ ہے؟ اب بات کرتے ہیں رنگ آف فائر۔ رنگ آف فائر کا ذکر ضروری ہے، جو دنیا کا سب سے زیادہ زلزلہ خیز علاقہ ہے۔ جاپان اور میکسیکو سمیت کئی ممالک اسی زون میں آتے ہیں اور یہاں مچھلیوں کے ساحل پر آنا اکثر زلزلے اور سونامی کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ یونائیٹڈ اسٹیٹ نیوی کی رپورٹ کے مطابق اب تک 7 میٹر لمبی اور فش پکڑی گئی ہے، مگر کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ 9 سے 10 میٹر تک لمبی ہو سکتی ہے۔ مختلف تہذیبوں میں اور فش کو الگ الگ نام دیے گئے ہیں۔ جاپان میں اس کو میسنجر آف دا گوڈز یعنی خداؤں کا پیغام کہا گیا ہے۔ چائنا میں اس کو سمبل آف گڈ لک یعنی نیکی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یورپ میں اسے سی ڈریگن یعنی سمندری اژدہا کہا جاتا ہے، اور نیٹو امریکنز میں مانا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے آغاز سے موجود ہے اور اس کے ختم ہونے تک رہے گی۔ کیا اور فش زلزلہ محسوس کر سکتی ہے؟ سائنس کے مطابق کچھ جانور قدرتی آفات کو پہلے محسوس کر لیتے ہیں، جیسا کہ سانپ زمین کے اندر کی حرکت محسوس کر کے اپنا بل چھوڑ دیتے ہیں۔ مینڈک پانی کے اندر کی آوازیں سن کر سونامی کا اشارہ دے سکتے ہیں۔ چینٹیاں آگ یا وولکینو سے پہلے اپنے بسیرے چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ مچھلیاں زلزلہ یا سمندری تباہیاں محسوس کر کے ساحل کی طرف آتی ہیں۔ تاریخ میں مچھلیوں کی اچانک ہلاکت کے واقعات۔ 2011 میں فلوریڈا کے ساحل پر ملینز آف فش مردہ پائی گئیں۔ 2013 میں کیلیفورنیا کے ساحل پر ہزاروں مچھلیاں مری ملیں۔ 2019 انڈیا، تھائی لینڈ اور جاپان کے ساحل پر بھی ایسے واقعات سامنے آئے۔ 2023 ٹیکساس بیچز پر بھی مچھلیوں کی میس ڈیتھ رپورٹ ہوئی۔ اب جانتے ہیں اینگولر فش کے بارے میں۔ یہ بھی ایک پراسرار سمندری مخلوق سمجھی جاتی ہے۔ اینگولر فش جو ڈیپ سی میں پائی جاتی ہے، حیرت انگیز طور پر سطح پر نظر آئی۔ اینگولر فش ایک ریئر مچھلی ہے جو 6500 فیٹ گہرے سمندر میں پائی جاتی ہے۔ اس کا سرفیس پر آنا بہت ہی انیوژل ہے، مگر ابھی حال ہی میں یہ مچھلی ساحل کے قریب مری ہوئی ملی ہے، جس سے کافی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیرلا، آسٹریلیا، امریکہ کے سین ڈیگو اور دوسرے ساحلی علاقوں میں بڑی تعداد میں مچھلیوں کا ساحل پر آنے کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ماضی میں بھی قدرتی آفات جیسے زلزلوں اور سونامی سے پہلے اور فش کی موجودگی دیکھی گئی تھی، جسے ڈومسڈے فش بھی کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ مخلوقات اچانک سطح پر کیوں آ رہی ہیں؟ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم نے چاند پر قدم رکھ لیا، مارس پر روور بھیج دیا، لیکن اپنے سمندروں کا صرف 20% حصہ دریافت کر پائے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سائنٹسٹ سمندروں کی مزید کھوج کیوں نہیں کر رہے؟ کچھ نظریات کے مطابق ڈیپ سی میں ایسی مخلوقات چھپی ہو سکتی ہیں جنہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا، جیسے کراکن، میگالوڈن یا ننجن، خاص کر لوائتھن، جس کا ذکر قدیم مذہبی اور تاریخی متن میں ملتا ہے۔ ایک دیو ہیکل سمندری بلا کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اب جانتے ہیں سمندر کی گہرائی میں چھپی ہوئی کچھ پراسرار مخلوقات کے بارے میں۔ سمندر کی تہ میں ایسے عجیب و غریب جانور موجود
موجود ہیں جو अब तक कम देखे गए हैं। जायंट स्पाइडर क्रैब एक देव हेकल जो समंदर की तह में रहता है। वाइकिंग्स की किताबों में जिक्र होने वाला एक देव हेकल ऑक्टोपस है जो जहाजों को पलट सकता है। जायंट स्क्विड अजीब शक्ल का एक बड़ा स्क्विड है जो इंसान से दूर रहता है। ये 12 से 13 मीटर तक का होता है। ग्रीनलैंड शार्क एक ऐसी शार्क जो 400 साल तक जिंदा रह सकती है। मेगालोडन रिसर्च के मुताबिक ये अब तक की सबसे बड़ी शार्क थी। 60 फुट लंबी एक अजीम शार्क जो लाखों साल पहले खत्म हो गई थी, मगर कुछ लोगों का कहना है कि ये अब भी समंदर के गहरे अंधेरों में मौजूद है। बिग रेड जेलीफिश एक जेलीफिश जो 600 से 1500 मीटर की गहराइयों में अंधेरे पानियों में रहती है। लवाइथन ये हकीकत है या अफसाना? कदीम किताबों में लवाइथन को एक खौफनाक समुद्री मखलूक के तौर पर बयान किया गया है। बाइबल की किताबों और नॉर्स माइथोलॉजी में इसका जिक्र मुख्तलिफ नामों से मिलता है, जहाँ इसे 7 सरों वाली एक शैतानी मखलूक कहा गया है। बाज़ इसराइली रिवायात के मुताबिक क़यामत के दिन लवाइथन समंदर की गहराई से निकल आएगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसे कत्ल करेंगे। हैरत की बात यह है कि मुख्तलिफ तहजीबों ने एक जैसी बला का तस्वुर कैसे किया? क्या ये महज तखय्युल या कोई हकीकत जो वक्त के साथ मिट्टी में दफन हो गई है? बहुत से माहिरीन का मानना है कि लवाइथन दर हकीकत गहरे समंदरी जानवरों का एक ही खौफनाक तस्वुर था। कुछ लोगों के मुताबिक लवाइथन मेगालोडन हो सकता है जो लाखों साल पहले खत्म हो चुकी है। 1997 में साइंटिस्ट ने द ब्लूप नामी एक पुरसरार आवाज रिकॉर्ड की जो 5000 किलोमीटर तक सुनी गई। इसकी हकीकत आज तक मालूम नहीं हो सकी। 2012 में जापानी तहकीकाती टीम ने बहरुल काहिल में एक पुरसरार मखलूक देखी जो नीली व्हेल से भी बड़ी थी। इसी तरह बरमूदा ट्रायंगल और मैरीना ट्रेंच जैसे मकामात पर कुछ ऐसी आवाजें और हरकतें देखी गई हैं जिनकी वजाहत मुमकिन नहीं। आज भी समंदर की 95% गहराइयाँ हमारी नजरों से ओझल हैं। क्या हो सकता है कि लवाइथन या इस जैसी कोई बला वाकई ही छुपी हुई हो? क्या हम किसी कदीम मखलूक की वापसी का असर देख रहे हैं या फिर ये सब कुदरती तब्दीलियों के असरात हैं? ये राज कब खुलेगा ये वक्त ही बताएगा। तब तक ये कहना गलत नहीं होगा कि लवाइथन शायद अब भी कहीं गहरे पानियों में छुपा हुआ है, हमारी नजरों से दूर मगर हमारी कहानियों में जिंदा। अब जानते हैं कुछ साइंटिफिक रीजंस। मौसमियाती तब्दीलियां, समुद्री पानी का दर्जा हरारत बढ़ने के बाइस ये मखलूकात ठंडे पानी की तलाश में सतह पर आ रही हैं, या फिर जलजले और आतिशफिशानी की सरगर्मियां समंदर की तह में होने वाली हलचल मखलूकात को ऊपर आने पर मजबूर कर सकती हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि एंगुलर फिश के पास एक लाइट प्रोड्यूसिंग बल्ब होता है जो इसके शिकार को अट्रैक्ट करता है। जब ये बल्ब डैमेज होता है तो ये मछली रोशनी की तलाश में ऊपर आती है। क्योंकि ये हाई प्रेशर एनवायरनमेंट की आदी होती है, सरफेस पर लो प्रेशर की वजह से ये जिंदा नहीं रह पाती, इसीलिए ये हमें साहिल पर नजर आई। अब आते हैं कुछ इस्लामी रिवायात की तरफ। इस्लामी रिवायात में किसी बड़ी द्योहैकल आबी मखलूक का जिक्र नहीं मिलता, मगर हदीस की किताबों में एक हैरत अंगेज वाकया मिलता है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि एक काफिले के साथ सफर के दौरान ज़द राह खत्म हो गया। हजरत अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सबके खाने को जमा करके राशन बंदी की, मगर चंद दिन बाद सिर्फ एक खजूर फी किस रह गई और फिर वो भी खत्म हो गई। भूख की शिद्दत की वजह से सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हा दरख्तों के पत्ते खाने लगे। इसी हालात में वो समंदर के किनारे पहुँचे जहाँ एक बहुत बड़ी मछली साहिल पर आ गई। इस मछली को 18 दिन तक खाया गया। इसकी चर्बी से चिराग जलाए गए और हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इसकी पसलियां जमीन पर गाड़ दी, जिनके नीचे से एक शख्स ऊंट पर बैठकर गुजर सकता था। जब ये वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह का अता करदा रिज़्क था और आपने भी इसका गोश्त तनावुल फरमाया। ये वाकया जाहिर करता है कि समंदरों में देव हैकल मछलियाँ पाई जाती हैं, मगर क्या ये मछली मेगालोडन थी या कोई और मखलूक, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। समंदर हमें क्या मैसेज दे रहा है, ये सवाल बहुत से लोगों के जहन में है। अगर इंसान
चांद तक पहुंच गया है, मार्स पर कॉलोनीज बनाने की बात हो रही है, तो फिर समंदर का 95% हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड क्यों है? क्या गहरे समंदर में कोई ऐसी चीज है जो इंसानों से छुपाई जा रही है? क्या ये मछलियाँ किसी अनजान खतरे का सिग्नल दे रही हैं? इन सवालों के जवाब के लिए और रिसर्च जरूरी है, लेकिन एक बात तो तय है, ये सब अनयूजुअल है और हमें इसके पीछे की असल सच्चाई जाननी होगी। साइंस अभी इन सवालात का जवाब ढूंढ रही है, लेकिन एक बात तो तय है, समुद्री मखलूक कुदरती आफात का एहसास पहले कर लेती है। अगर इंसान इनके रवैये को समझ सके तो शायद किसी बड़ी तबाही से महफूज रह सके। अल्लाह हाफिज।